السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان نیازی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ملتان میں اس حوالے سے جو جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے حوالے سے جو ورکنگ جاری ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹرز کمیونٹی کو مسائل کا سامنا ہے۔ مریض بھی شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہسپتالوں میں میڈیسن موجود نہیں ہے، اس کے علاوہ سٹاف کی شارٹیج ہے، جس کے باعث ان کو علاج کے حوالے سے پراپر چیک اپ نہیں کیا جاتا، ان کو باہر دیگر ہسپتالوں میں ریفر کیا جاتا ہے، جس کے باعث زیادہ تر اموات رستے میں ہو جاتی ہیں۔ ہم اس حوالے سے بات کریں گے ڈاکٹر کمیونٹی سے، اس کے ساتھ ساتھ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھی یہاں پر اسٹیبلش کیا گیا ہے، دفتر یہاں پہ بنا دیا گیا ہے۔ تو ہم اس حوالے سے سیکریٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر یاسمین راشد بھی ملتان کے دور پر موجود تھی، ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ کس طرح جنوبی پنجاب کے جو عوام ہیں ان کو ہیلتھ کے حوالے سے جو مسائل ہیں، ہیلتھ کے حوالے سے جو حکومت سہولیات دینا چاہتی ہے، تو اس کو کس طرح سے فراہم کیا جائے گا، جو مسائل ہیں ان کا کس طرح حل کیا جائے گا۔ آج ہم ان امور پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ جیسا کہ آج ہم بات کر رہے ہیں ہسپتالوں کی صورتحال کے حوالے سے، ڈاکٹرز کمیونٹی کے جو مسائل کا سامنا ہے اس حوالے سے ہم آج بات کر رہے ہیں، اور آج ہم ڈاکٹرز سے بھی بات کریں گے کہ وہ اس سارے سسٹم کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، ان کو کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہسپتالوں میں جب میڈیسن نہیں ہوتی تو ڈاکٹر کیا فیس کرتا ہے، ڈاکٹر کو کس طرح کی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہاسپٹلز میں سٹاف کی کمی ہوتی ہے تو وہ کتنے گھنٹے ڈیوٹی پرفارم کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ ڈاکٹرز موجود ہیں، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ورلڈ ریفارمر کے صدر موجود ہیں، ہم ان سے جانیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کیا صورتحال ہے ملتان کے ہسپتالوں کی، ڈاکٹرز کمیونٹی کو آپ لیڈ کرتے ہیں، کن مسائل کا آج کل زیادہ سامنے ڈاکٹرز کو؟ دیکھیں، مسائل تو کافی سارے ہیں، بٹ جو سب سے اہم ہے، سب سے بڑا پہلا مسئلہ جو میری نظر میں سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے ٹیچنگ فیکلٹی کی کمی۔ اس ٹائم ملتان میں 2-3 بڑے ہسپتال ہیں، جیسے MIC ہے، کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ ہے، نشتر ہے، MIKD جہاں ہم ابھی موجود ہیں وہ ہے، اور اس کے علاوہ چلڈرن ہاسپٹلس ہیں۔ ان سب ہسپتالوں کی ٹیچنگ فیکلٹی کا اگر دیکھا جائے تو 40% جو ہے ٹیچنگ فیکلٹی اس ٹائم موجود نہیں ہے۔ 40% اگر فیکلٹی نہیں ہوگی تو ادارہ کیسے چلے گا، وہ کیسے کارکردگی دکھائے گا، کس طرح ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، ہسپتالوں میں شدید شارٹ کمنگ ہے ڈاکٹرز کی، جس کی وجہ سے اوور لوڈ ہو جاتے ہیں ہاسپٹلز، ڈاکٹروں کو ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے، 36 آورز کالز کرنی پڑتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی گورنمنٹ جو ہے ان کو ملٹیپل ٹائم کہنے کے باوجود بھی وہ ہائرنگ نہیں کرتے۔ پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر کی سیٹ سالوں سے خالی پڑی ہوئی ہیں، لیکن کیا جاتا ہے کہ نشتر سے اٹھا کے DG خان بھیج دیا جاتا ہے، DG خان سے اٹھا کے نشتر بھیج دیا جاتا ہے، بس اسی چکر میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ نئی ہائرنگ نہیں ہو رہی، جب تک نئی ہائرنگ نہیں ہوگی، ڈاکٹرز کی شارٹ کمنگ پوری نہیں ہوگی، انسٹیٹیوٹلی پراپر رن نہیں کر سکتے۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے جانا، ہم اس حوالے سے جانیں گے۔ آپ بتائیے گا، ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ بنایا گیا ہے، کہا گیا کہ آپ مسائل حل ہوں گے۔ سب سے بڑی یونیورسٹی نشتر میڈیکل کی بات کر لیں تو وہاں فیکلٹی کے مسائل، DG خان میں فیکلٹی کے مسائل، ٹرانسفر پوسٹنگ چلتی رہتی ہے۔ تو جب سیکریٹریٹ بھی بنا دیا گیا پھر بھی فیکلٹی کے حوالے سے سیریس اقدامات نہیں کیے جا رہے، تو کیا اس کے اثرات ہوں گے اگر ہم بات کریں ہمارے اسپتالوں پہ، اس کے علاوہ ہمارے کالجز پہ؟ ایک تو ایشو ہے جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے ایڈریس کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ ہے یہ بہت خوش آئند ہے، تو لیکن یہ ابھی تک فنکشنل نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے اس کو فنکشنل۔ دوسرا بات یہ ہے کہ جو جنوبی پنجاب کے ہاسپٹل ہیں یہاں پہ جو ٹرسٹی کے یونٹ ہیں، 4 ٹرسٹی کے یونٹ ہیں یہاں پہ، اور یہاں پہ ہماری جو ایک آپ نشتری لے لیں، اس کی SNE تقریباً 1700 بیڈز ہیں، لیکن ہمیں 1300 بیڈ کے حساب سے ہمیں ملتا ہے یہاں پہ فنڈ، لیکن اب ہمارا تقریباً 3 سے 4000 پیشنٹ ہم روزانہ ہمارا انڈور آؤٹ ڈور میں آ رہا ہے پیشنٹ۔ تو نشتر کی صورتحال ہے، نشتر کی صورتحال ہے۔ باقی رہ گئی اس کے علاوہ DG خان میں جیسے کارڈیالوجی سینٹر بن رہا ہے، اچھی بات ہے، یہاں پہ MIKD ہے، یہاں پہ فنکشنل ہے، لیکن اس طرح کا نہیں ہے جس طرح مریضوں کو فیسیلیٹیٹ ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ آپ ایک اس طرح کا سیٹ اپ یہاں پہ بنا ہوا ہے جیسے سیمی گورنمنٹ ٹائپ کا سیٹ اپ ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں پہ آپ ایک پیشنٹ آتا ہے تو اس کو ایک پورے پروسیس سے گزر کے جانا پڑتا ہے۔ اس طرح میں ہم فیسیلیٹیٹ پیشنٹ کو کرتے ہیں، اوور لوڈ ہے، ہم ورک لوڈ برداشت کرتے ہیں، ہمارے پاس مین پاور نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم
लिमिटेड रिसोर्सेज में फाइट लिमिटेड रिसोर्सेज में काम किया जा रहा है, मैन पावर की कमी है, उसके साथ साथ जो डॉक्टर्स हैं उनको इस हवाले से काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ सलमान मौजूद हैं, काफ़ी एक्टिव हैं, डॉक्टर्स कम्युनिटी के हवाले से सोशल मीडिया पे भी लिखते रहते हैं। हम उनसे जानेंगे कि आज वो क्या कहते हैं। सलमान बताइएगा, आप कई बार तंज़िया गुफ्तगू कर रहे होते हैं, मसाइल को हाईलाइट कर रहे होते हैं, क्या रीज़न होती है कि इतना कुछ होने के बावजूद, इतने सारे सेटअप इमारतें बनने के बावजूद, ओहदे दिए जाने के बावजूद जो आम डॉक्टर्स है उसके मसाइल नहीं होते, हाउस ऑफिसर है, PGRs है, यंग डॉक्टर है, उनके मसाइल हल नहीं होते, तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये है कि बिलाल भाई यहाँ पे इमारतें तो बना दी जाती हैं, लेकिन उसके ऊपर फैकल्टी जैसे बात की ना हमारे प्रेसिडेंट ने, वो इमारतें भी बना देंगे, महंगे महंगे फर्नीचर भी ले लेंगे, लेकिन क्या करेंगे, डॉक्टर हायर नहीं करेंगे। क्यों? उन्हें पैसा देना पड़ता है, उसको प्राइवेटाइज़ कर देंगे, लेकिन उसको देने को तैयार नहीं। सेम आप MT एक्ट देख लें, हमारा KPK में एक फ्लॉप शो हो चुका है उसका, कि वहाँ पे वही है कि पेशेंट दोबारा से पंजाब में आ रहे हैं, या तो ये हो ना कि सारे अब ना आ रहे हो, बल्कि पंजाब से वहाँ पे रेफ़र किए जा रहे हो। वहाँ पे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बना दिया गया, जहाँ पे ना तो कोई सहूलतें हैं, बल्कि लोग छोड़ के चले गए हैं। जो उनके कार्डियोलॉजी के यूनिट थे, नेफ्रोलॉजी के यूनिट थे, जिनके हेड थे, न्यूरोलॉजी के जो यूनिट थे, वो चले गए हैं और वहाँ पे डिपार्टमेंट बंद हो गया, लेकिन कोई उनका ख्याल नहीं किया जाता कि फ्यूचर मुल्तान का, पंजाब का भी ऐसे देख रहे हैं कि MT आ जाए तो अगर MT एक्ट आ जाता तो बिल्कुल फ्यूचर वही है जो एक शो पहले से हो चुका है, सिर्फ वो उसको कुछ लोगों को नवाजने के लिए वो कर रहे हैं, और वही होगा, सेम फ्यूचर है। एक मतलब एक तुझे होता है ना कि नया एक्ट आता या जिसके ऊपर जहाँ से शुरू करते, एक फ्लॉप हो चुका है, उसको दोबारा लगाया जा रहा है ताकि कुछ लोगों को नवाजा जाए, वो खुश हो जाएंगे। मेडिसिन की बात कर लें तो 32 अरब रुपए हेल्थ मिनिस्टर कहती हैं कि हमने पंजाब में इस हवाले से मेडिसिन के बजट के लिए रखे हैं। तो क्या समझते हैं कि इस वक्त अस्पतालों में क्या सूरत हाल है, और एक कॉमन डॉक्टर को क्या फेस करना पड़ता है जब मरीज़ आता है कि जी डॉक्टर साहब पर्ची लिख के दिया, आपने मेडिसिन में कहाँ से लो? सर ये सिंपल बात है कि ये पैसा दिया है वो लग कहाँ रहा है ये नहीं पता। आप भी अस्पतालों में जाते हैं, हमारे मरीज़ भी आते हैं, हम खुद डॉक्टर हैं, किसी को एक नहीं मिला, अगर पेशाब की नाली आ रही है तो उसकी थैली नहीं आ रही, आप सिर्फ नाली डालेंगे तो थैली में पेशाब कहाँ जमा होगा, वहाँ कुछ नहीं है। मेडिसिन एमरजेंसी में नहीं आ रही, OPD और बाकी वार्ड तो छोड़ देना, एमरजेंसी में मेडिसिन नहीं, अगर आप किसी को पर्ची लिख के देते हैं ना और उसे कहते हैं बाहर से ले आएँ, जब वो स्टोर वाला कहता है बाहर से लें, तो वो कोई पूछता छूता नहीं है, वो फिर आपको थप्पड़ मारता है, क्योंकि उसका पेशेंट सीरियस होता है। OPD में शायद फिर भी चल जाए, तो ये सिर्फ झूठ बोला जा रहा है कि इतने अरब रख दिए, पता नहीं कहाँ लग रहा है, रखे हैं वो लग नहीं रहे, कोई है मेडिसिन कुछ भी नहीं है, सिंपल गोली, मैदे की तक की गोली नहीं आ रही, तो और क्या आप उम्मीद कर सकते हैं इनसे। जी बिल्कुल, सूरत हाल आपने जानी, इस हवाले से काफ़ी मसाइल का सामने। हमारे साथ YDA रिफार्मर के जो सरबराह हैं डॉक्टर मियां अदनान, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि साउथ पंजाब का वो किस तरह हेल्थ का फ्यूचर देख रहे हैं। कई बार वो खुद भी मुतालबात और उसके साथ साथ जो मसाइल हैं उन पर आवाज़ उठाते रहे हैं, मसाइल को हाईलाइट करते रहे हैं। तो हम उनसे जानेंगे। डॉक्टर साहब बताइएगा, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, अस्पतालों की क्या सूरत हाल है, मजमूई तौर पर नए हॉस्पिटल्स के हवाले से भी काम किया जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि साउथ पंजाब सेक्रेटरीट कितना सूटेबल साबित होगा, उसके साथ साथ मसाइल को सीरियस लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले जो हमारे हेल्थ सिस्टम में जो 3 पिलर्स हैं, पेशेंट्स, हॉस्पिटल और डॉक्टर्स। अब इन 3 चीज़ों पे आप देखते हैं क्या हमने इन 3 पिलर्स को उनके जो बेसिक राइट्स हैं, जो लेजिटिमेट हैं, क्या हमने दिए हैं। हॉस्पिटल की बात कर लें, अपने निश्तर को ले लें, आपके 1700 बेड सेंक्शनड हैं, लेकिन उसका बजट नहीं मिलता, ठीक है, और 3000 से ज़ायद पेशेंट डेली एडमिट होते हैं, ये उसके साथ ज़्यादती है। अंडर बजटिंग है, अंडर स्टाफिंग है, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। नंबर 2 पे आ जाएं, पेशेंट्स। क्या पेशेंट्स को यहाँ मेडिसिन मिलती है? ठीक है, बजट आ गया। अब आपको बताऊँ, इसी 2019 में इनके 3rd क्वार्टर का मेडिसिन का बजट नहीं मिला था, तो इसका ऑडिट होना चाहिए। जो पेशेंट्स को आप मेडिसिन के लिए आप बजट रखते हैं, उसको रिंग फेंस्ड होना चाहिए। हेल्थ मिनिस्टर के दावे ये सारे कुछ, ये क्या है? दावे में मीडिया जो सबसे बड़ा हमारा कह लें कि जज है, और सबसे बड़े जज हमारी आवाम है, क्या उन तक मिली है? नहीं मिली मेडिसिन। बजट है, कहाँ गया है? कोरोना आ गया, उसके दौरान जो डॉक्टर्स जिन्होंने ड्यूटियाँ की, उनके रिस्क अलाउंस के चेक अभी तक पेंडिंग पड़े हैं। आपने डॉक्टर्स, पेशेंट्स, अस्पताल तीनों के साथ ज़्यादती की है। क्या सिर्फ सलूट मारने से डॉक्टर का वो मर्तबा बहाल हो जाएगा? डॉक्टर्स बैठा है दूर दराज फार फलंग एरिया में, उस पर आके लोकल गुंडों ने अगर कोई थप्पड़ मार दिए हैं, किसी WMO वीमेन मेडिकल ऑफिसर को, किसी खातून को उन्होंने कोई हरासा किया है, क्या गवर्नमेंट ने इस पर कोई एक्शन लिया? सिक्योरिटी बिल लाजमी है। डेली ऐसे वाक़यात आते हैं जिस पर सिर्फ मजम्मत की जाती है, बाज़ औक़ात वहाँ पर उसकी FIR तक दर्ज नहीं होती। क्या गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का हौसला बढ़ाने के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए बिल पास किया?
2.5 साल हो गए हैं, ड्राफ्ट हुआ पड़ा है सिक्योरिटी बिल, आज तक असेंबली में नहीं ला सके। तो ये गवर्नमेंट की इन तमाम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के जो पिलर्स हैं हेल्थ केयर सिस्टम के, ज़्यादतियाँ जारी हैं। और अब ये सिस्टम ला रहे हैं, चूँकि ये ज़्यादतियाँ इसलिए भी अब वो परवान चढ़ रही हैं कि इन्होंने इनका इरादा है कि प्राइवेटाइज़ कर दो। जो इन्होंने सिस्टम ग्रेजुअली लाया वहाँ पे KPK में, वो चाहते हैं एक ही दफ़ा पंजाब में लगा दे। खुदारा हमारा सिस्टम ये इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकता, हमें ये अपनी पॉलिसियाँ रिवाइज़ करनी पड़ेंगी। अच्छे रिवाइज़ किस तरह करनी पड़ेंगी? आप आवाम से फीडबैक लें, डॉक्टर से, जो तो काफ़ी परेशान है। आवाम तो है, उसके अलावा जो हेल्थ केयर सिस्टम को चला रहे हैं हमारे डॉक्टर नर्सेस पर, क्या वो इस बात पे राज़ी हैं? जिन्होंने चलाना है, जिन्होंने मजदूरी करनी है, आप उनसे तो पूछ लें। इस तरह अगर इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो ये सिस्टम चौक हो जाएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपने जाना डॉक्टर्स का मौक़िफ़, उसके साथ साथ जिस तरह से रद्द-ए-अमल आ रहा है। यही कहा जा रहा है कि हुकूमती दावे हैं, सिर्फ दावों तक महदूद हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ हैं। नई पॉलिसी लाई जाती है लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ को नहीं देखा जाता। जो स्टेक होल्डर हैं, जो इस हवाले से वर्किंग कर रहे हैं अस्पतालों में, उनसे नहीं पूछा जाता, उनसे राय नहीं ली जाती। उसके साथ साथ जो मरीज़ हैं, उस हवाले से उनका भी ख्याल नहीं रखा जाता, क्योंकि जब मेडिसिन नहीं होगी, जब वसाइल महदूद होंगे, मरीजों की तादाद ज़्यादा होगी, तो डॉक्टर किस तरह आम पेशेंट का मुकम्मल तौर पर इलाज कर सकता है। ये वो राय थी। इसके साथ हम मज़ीद ऑफिसर से भी बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं, क्या वर्किंग होने जा रही है और मसाइल को कब हल किया जाएगा। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि हम आज बात कर रहे हैं मेडिकल के हवाले से और जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में जो इस हवाले से हेल्थ डिपार्टमेंट को जिस तरह वर्किंग जारी है, हम उस हवाले से बात कर रहे हैं। डॉक्टर से भी हमने बात की, तो अब हम इस हवाले से पहुंचे हैं जनूबी पंजाब हेल्थ सेक्रेटेरिएट में। हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब अजमल भट्टी, और जब से उन्होंने चार्ज संभाला है काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। जनूबी पंजाब के तमाम अजला का विज़िट कर चुके हैं, तमाम अस्पतालों की सूरत हाल को देखा है उन्होंने। हम उनसे जानेंगे कि जनूबी पंजाब में किस तरह वर्किंग जारी है, किस तरह इसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है, जो मसाइल हैं उनको किस तरह डिस्कस किया जा सकता है। उसके साथ साथ अपने 1 से 2 माह में उन्होंने 2 से 3 मीटिंग्स तमाम CEOs के साथ भी कर चुके हैं, उसके अलावा डायरेक्टर्स के साथ भी कर चुके हैं। हम उनसे भी इनके इस हवाले से जानेंगे। सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, साउथ पंजाब के हवाले से अहम डेवलपमेंट सामने आई। हुकूमत पंजाब ने यहाँ सिविल सेक्रेटरीट का ऐलान किया और अब जैसे कि आप चार्ज संभाल चुके हैं, तो अब तक किस तरह वर्किंग जारी है, क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है जनूबी पंजाब की महरूमियों के हवाले से, और हेल्थ के मसाइल किस तरह हल होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जैसे आपने फरमाया कि हेल्थ डिपार्टमेंट साउथ पंजाब इस्टेब्लिश हो गया हुआ है। इन 2 महीनों में हमने इसको मेहनत करके ये ऑफिसेज अपने बना लिए हैं। अब 3 डिवीज़न्स मुल्तान, DG खान और भावल नगर में 11 अजला के जो मसाइल हैं हेल्थ के, वो इस सेक्रेटरीट से देखे जाएंगे। इसी दौरान हमने तकरीबन सारे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के साथ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ के, उनके साथ, और जितने हमारे टीचिंग के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके प्रिंसिपल्स के साथ और VC निश्तर के साथ हमने बहुत सैर हासिल जो है वो मीटिंग्स की हैं, और काफ़ी ज़्यादा हमने इन उमूर को डिस्कस किया है कि साउथ पंजाब में हम हेल्थ के प्रोफाइल को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो फ़ंड्स हैं जो एलोकेटेड हैं हमारे एरिया में, अब वो हमारे एरिया में ही खर्च होंगे, तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में हेल्थ का जो सिस्टम है साउथ पंजाब में पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। साउथ पंजाब के अस्पतालों की बात कर लें तो पहले जो मसाइल, एक तो आते हैं कि फ़ंड्स लैप्स हो जाते हैं, मेडिसिन टाइम पे नहीं खरीदी जाती, प्रोक्योरमेंट के हवाले से काफ़ी प्रोसेस स्लो हो रहे हैं। माजी में मुल्तान की बात कर लें तो 30 करोड़ के करीब जो था कि उसके हवाले से था कि वो ख़रीदी नहीं गई टाइम पे। तो इस तरह के जो मामला हैं, अब आप करीब से देख रहे हैं, आप CEO से मीटिंग्स भी बाकायदा ले रहे हैं, तो इसको किस तरह डील किया जा रहा है? देखें, हम पहले का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जो हमने VC साहब के साथ मीटिंग की है, हमने MSS के साथ मीटिंग की है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की है, उनमें हमने यही इशू डिस्कस किए हैं कि किसी भी हमारी हेल्थ फैसिलिटी में मेडिसिन की कमी ना हो। आज जो आपने देखा कि मीटिंग में हमने एक ज़िले का मेडिसिन का प्रोफाइल भी देखा है कि किस ज़िले में मेडिकल शॉर्टेज है, किस ज़िले में डॉक्टर्स नहीं पहुंच रहे। तो ये हम इनके साथ बैठकर ये इनको टास्किंग भी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ये इस कमी को किस तरीके से पूरा कर सकते हैं।
اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نہ میڈیسنس کی اور نہ ایکوپمنٹس کی کمی کسی ہاسپٹل میں نہیں یہ آنے تو دیں گے. امید کہ ہم کر سکتے ہیں کہ یہ معاملات بہتر ہوں. حکومت پنجاب نے کچھ نئے ہاسپٹلز مدر اینڈ چائلڈ ساؤتھ پنجاب کے نظام میں بنانے کا اعلان کیا اور ورکنگ بھی جاری ہے. ملتان غلہ منڈی کے حوالے سے آپ نے وزٹ بھی کیا ہیلتھ منسٹر صاحبہ کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ڈیولپمنٹ ہے, کب تک امید کر سکتے ہیں کہ اس کی جو زمین ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گی, کب تک وہ کام سٹارٹ ہو جائے گا؟ دیکھیں, جو آپ نے اس طرف اشارہ کیا کہ ہم نئے جو چلڈرن ہاسپٹلز بنا رہے ہیں, تو ساؤتھ پنجاب میں ہم لیا میں, راجن پور میں اور بہاول نگر میں مدر اینڈ چائلڈ کے نام سے ہاسپٹلز بنا رہے ہیں. اور ان کا بنیادی کام یہی ہے کہ جو ہمارے ملک میں جو یہ شرح زیادہ ہے کہ جو مائیں ہیں وہ اسی زچگی کے دوران کے پروسیس میں ہی وفات پا جاتی ہیں یا اچھے طریقے سے بچے ڈیلیور نہیں ہو سکتے, تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم نے ان ہاسپٹلس کو آگے بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور ان میں لیا والا تو اپروو بھی ہو گیا ہوا ہے, اس پہ جلد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کام شروع ہو جائے گا. اسی طریقے یہ آپ دیکھیں گے یہ تینوں جو ہیں وہ ساؤتھ پنجاب کے تقریباً کارنرز بنتے ہیں, اور یہ دور افتادہ ضلع ہیں. یہاں پر ملتان کی اگر بات کریں تو ملتان میں آپ کو سہولیات نشتر کی شکل میں یا چلڈرن ہاسپٹل کی شکل میں کہیں نہ کہیں اویلیبل ہیں, لیکن ان ضلعوں کو کیونکہ یہ بہت زیادہ دور افتادہ ہیں اس لیے یہاں پر یہ ہاسپٹل بنانے ضروری ہیں. تو جیسے کہا جاتا ہے کہ صحت مند ماں جو ہے وہ ایکچولی صحت مند بچے کو نہیں بلکہ صحت مند معاشرے کو بناتی ہے, تو ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ ہم اس طرح ہاسپٹلس بنا کے اپنے بی ایچ یوز کی ورکنگ امپروو کر کے, اینٹی نیٹل کیئر پوسٹ نیٹل کیئر کو امپروو کر کے ہم ساؤتھ پنجاب میں بہت زیادہ بہتری لا سکتے ہیں. صاحب جیسے کہ ڈیپٹی سیکرٹری پہلے بھی رہ چکے ہیں پرائمری سیکنڈری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے, تو اب تک اوور آل پنجاب کی صورتحال کو کمپیئر کریں ساؤتھ پنجاب کی, تو فنڈس کے حوالے سے جس طرح آپ نے بات کی کہ اب کوشش کی جائے گی اس پر خرچ کیا جائے گا. ملتان ساؤتھ پنجاب کے جو مین ہاسپٹلس ہیں نشتر ہاسپٹل, وکٹوریہ کی بات کر لیں, شیخ زائد کی بات کر لیں, اور ڈی جی خان کے حوالے سے, یہاں پر مین ورکنگ ہے جدید طریقہ علاج کے حوالے سے, مشینری کے حوالے سے, تو اس حوالے سے میٹنگس کی جا رہی ہیں پرنسپل صاحبان کے ساتھ, وی سی صاحبان کے ساتھ؟ جی بالکل کی جا رہی ہیں. دیکھیں یہ جو مشینری کا جو آپ بتا رہے ہیں کہ ریپلیس ہونے والی ہے, یہ ایک مستقل پروسیس ہوتا ہے جی, اور اس کو ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جیسے جیسے ٹیکنالوجی کے میں نئی نئی جدت آ رہی ہے, نئے نئے ایکوپمنٹس آ رہے ہیں, تو یہ ریپلیسمنٹ ہوتی رہتی ہے. کہیں کسی ہاسپٹل میں کہیں پرانے ہوں گے تو لیکن جو نئی ہاسپٹلز ہیں ان میں یہ چینج ہو جائیں گے. لائک وائز نشتر ہو یا بی وی ایچ ہو یا ڈی جی خان ہو, وہاں پر بھی یہ ڈیو کورس میں ہم ایکوپمنٹس کو بھی ریپلیس کریں گے, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس خاطر خواہ فنڈس دستیاب ہوں گے. سے کرونا کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. کرونا کے حوالے سے ملتان میں دوبارہ سے کیسز آ رہے ہیں, نشتر میں بھی کچھ اگر 2 دن کی بات کریں تو 6 سے 7 لوگوں کی اموات ہوئی ہے. تو کتنا خطرہ ہے کرونا کا, کس طرح ڈیل کیا جا رہا ہے, کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں سی اوز کو, یا وہی پالیسی کو لے کے چلا جا رہا ہے کہ ابھی تک اس میں کوئی جو کمی ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا؟ بالکل جی, وہی پالیسی چلے گی. دیکھیں اہم بات یہ ہے کہ عوام شاید یہ سمجھ رہی ہے کہ کرونا ختم ہو گیا ہے. کرونا ختم نہیں ہوا, کرونا اپنی جگہ پر موجود ہے. اس سے ایک ہی صورت میں بچا جا سکتا ہے کہ ہم اس میں احتیاط کریں, اور جو سوشل ڈسٹینسنگ کے اصول ہیں ان کو ہم فالو کریں. مطلب رسپانسبلٹی جب تک ہم نہیں لیں گے تب تک کرونا نہیں ختم ہو سکتا. دیکھیں ابھی مارکیٹس کھل گئے ہیں اپنا, کیونکہ اکانومی کو بھی چلانا ضروری ہے, اسکولس کھل گئے ہیں اس وجہ سے کیونکہ انٹریکشن بڑھا ہے. لیکن اگر ہم اس انٹریکشن کو بڑھاتے ہوئے ان حفاظتی تدابیر کو بھی اختیار کریں تو کرونا کو پر قابو اسی صورت میں پایا جا سکتا ہے. پولیو کے حوالے سے یقیناً محکمہ صحت کی کافی ورکنگ ہے, ٹریننگ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً جاری تھی, اور لاسٹ ٹائم جو ریفیوزل تھے ان کو کور کر لیا گیا تھا. اب مین وجہ جو آج کل کرونا اور پولیو دونوں ایس او پیز کے حوالے سے آ رہی ہے, تو کیا ٹیموں کو ایس او پیز کے حوالے سے بھی ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ آپ نے بچوں کو پلانے ہیں تو کس طرح کور کرنا, کیا ایسے بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں ابھی کرونا تو ایک ہماری زندگیوں کا ایک سچا کیا کہہ لیں کہ کوڑا سچ ہے, اور اس نے رہنا ہے. تو اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے جتنی بھی ٹریننگز ہو رہی ہیں, ہمارے جتنے بھی ورکرز ہیں ان سب کو کرونا کی ٹریننگز کی حفاظتی تدابیر کے اوپر بار بار ہم ٹریننگز دلوا رہے ہیں. ہمارے ایک ادارہ DHDC کے نام سے بھی ہے, وہ بھی پورے 11 ضلعوں میں وہ ٹریننگز کروا رہا ہے. اور جتنے ہمارے پولیو کے ورکرز ہیں یا EPI ہماری کیمپین چل رہی ہوتی ہے ان میں بھی ہم
बार बार इस चीज़ की ताकीद करते हैं कि आप पोलियो जो कोरोना की SOPs हैं उनको फॉलो करें। सर निश्तर 2 के हवाले से बताइएगा कि वो जो डेवलपमेंट जारी है, काम जारी है, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा भी विज़िट कर चुकी हैं, CM साहब भी लास्ट टाइम आए तो उन्होंने विज़िट किया, तो किस तरह वर्किंग जारी है उसके हवाले से बताइएगा। निश्तर 2 देखें जी, मुल्तान एक बहुत बड़ा शहर है, मुल्तान हब है पूरे साउथ पंजाब का, तो इसमें बहुत ज़्यादा रश भी पड़ रहा है। आपने देखा कि निश्तर जो हॉस्पिटल है वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनड है, ना सिर्फ उसकी इमरजेंसी बल्कि आप उसके इंडोर्स में चले जाएं, आउटडोर्स में चले जाएं, बुरी तरीके से वहाँ पर रश है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए निश्तर 2 जो हॉस्पिटल बन रहा है शुजाबाद रोड के ऊपर, उस पर बड़ी तेज़ी से काम जारी है और चीफ़ मिनिस्टर साहब भी और मिनिस्टर साहबा भी उस पर गाए बगाए हमसे पूछते रहते हैं। उसकी पेस अभी तक ठीक जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में निश्तर 2 जो है वो इस काबिल होगा कि वो मेन निश्तर हॉस्पिटल का बर्डन उठा लेगा। सर एंड में ये भी जानेंगे कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं जो THQ लेवल के हैं, उसके अलावा जो हमारी ISC BHUs हैं, रेफरल ज़्यादा होते हैं, मतलब कि पेशेंट जाता है, उसको कहते हैं आप फातिमा जिन्ना हॉस्पिटल की बात कर लें तो वहाँ कहते हैं निश्तर में चले जाएँ। तो इस तरह के जो मसाइल आते हैं, क्या CEOs को डायरेक्शन दी गई है कि जो पेशेंट पहुँचा है उसको फर्स्ट फैसिलिटी तो फराहम की जाए। देखिए, जो आपने रेफरल की बात की है, एक्चुअली तो रेफरल एक अच्छा निज़ाम है, लेकिन आप इस तरफ निशानदाही कर रहे हैं कि अननेसेसरी या बिला वजह रेफरल ना किए जाएं। तो ये कुछ चीज़ें हमारे जहन में आई हैं, और मतलब ये कि जैसे खानेवाल है या कोई और बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ से बग़ैर उसको सॉर्ट आउट किए पेशेंट्स को बड़े हॉस्पिटल्स की तरफ रवाना कर दिया जाता है, और उसी दौरान पेशेंट जो है वो कई पेशेंट्स को बेचारे सस्टेन नहीं कर पाते। तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम जो भी रिस्पेक्टिव टीयर्स हैं, यानी कि BHU है, RHC है, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, वहाँ पर हम इनको पाबंद बनाएं कि बग़ैर क्लिनिकल गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए रेफरल किया करें, अननेसेसरी रेफरल से गुरेज करें। नंबर 2, इसमें और भी चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि रेफरल सिर्फ फॉरवर्ड नहीं होता, रेफरल बैकवर्ड भी होता है कि फॉलो अप भी उसका लिया जाए। तो ये बड़े अस्पतालों के अलावा जो टर्शरी केयर के हैं या DHQ के अलावा हैं, उनको चाहिए कि फिर पेशेंट के साथ एक फॉलो अप का रेफरल भी सिस्टम वज़ा करें। सर एंड में इंस्टीट्यूट है उसके बारे में बता दीजिए कि साउथ पंजाब की जो आवाम है उनको क्या पैगाम देंगे, किस तरह से वर्किंग जारी है, एंड में पैगाम मैसेज देंगे साउथ पंजाब की आवाम को। देखिए जी, साउथ पंजाब के लोगों के लिए एक ही मैसेज है कि हमारी जो सेहत है, सेहत के मामलात को ख़ुद भी आप सेल्फ़ अवेयरनेस के ज़रिए जानें और दूसरों की सेहत का भी ख्याल रखें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। ख़ासकर कोरोना में अगर आप अपने आप को कोरोना से महफूज रखेंगे तो दूसरे भी लामहला इस बीमारी से महफूज रहेंगे। और बाकी ये कि जो सफाई सुथराई का ख्याल रखें। बीमारी से बचने का एक ही तरीका है कि आप उसके जो SOPs हैं किसी भी बीमारी के, उनको फॉलो करते रहें ताकि हम एक सेहतमंद माशरे की बुनियाद रखें। सर आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जैसे कि आपने जाना, इस हवाले से सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब का यही कहना था कि SOPs पर फॉलो करें। साउथ पंजाब में इस हवाले से जो वर्किंग जारी है, हेल्थ के सिस्टम को मज़ीद इम्प्रूव किया जाएगा। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि आपने पहले सेगमेंट में जो सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब हैं, उसके अलावा डॉक्टर्स के जो इस हवाले से मुतालबात थी ये जाने, जबकि जो सूबाई वज़ीर सेहत हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, वो भी मुल्तान के दौरे पर पहुंची। YD की जानिब से एहतजाज किया गया और इस हवाले से शदीद नारेबाजी भी हमने देखी। और इस हवाले से जो हेल्थ सिस्टम है, एग्जामिनेशन सिस्टम है डॉक्टर्स के हवाले से, उसके हवाले से मुतालबात थे, MTI के हवाले से मुतालबात थे, जबकि जो दीगर हमारे साथ इस हवाले से डॉक्टर्स मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। हमारे से इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं YDA पंजाब के चेयरमैन हैं डॉक्टर हिजर आज़ाद, और इसके अलावा मुल्तान की टीम हमारे से मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि क्या ज़रूरत आने पड़ी थी कि हेल्थ मिनिस्टर के मुल्तान के दौरे पर एहतजाज किया गया और इस हवाले से जो मुतालबात थे वो पेश किए गए, लेकिन उनके साथ मुज़ाकरात भी नहीं किए गए। डॉक्टर साहब बताइएगा, यास्मीन राशिद निश्तर पहुंची, आप लोगों की तरफ से एहतजाज किया गया, काफ़ी हमने देखी कि गैदरिंग थी और काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स जमा थे, क्या वजह थी कि आप लोग एहतजाज करने पर मजबूर हुए? सर, सबसे बड़ी वजह यही है कि साउथ पंजाब के जो अस्पताल हैं, या साउथ पंजाब का जो हेल्थ का निज़ाम है, हमें ये लगता है कि यतीम और ये बेआसरा और बेसहारा है। हुकूमतें बन तो जाती हैं, हमारे वोट से ये बन के जाती हैं, लेकिन जब हम उम्मीद लगाते हैं कि ये हुकूमतें हमारे हेल्थ के मसाइल को हल करेंगी, जब वो मसाइल हल नहीं करते तो एक मायूसी फैलती है। 3 साल के बाद
جب یہ یاسمین راشد جب یہاں پر آئی تو ہمیں لگا کہ نشتر کی جو قربانیاں تھیں ان کو یہ گنے گی. ڈاکٹر مزمل عباس شہید ہوئے, یہاں کا وائس چانسلر شہید ہوا, یہاں کی ایک ڈاکٹر غزالہ شہید ہوئی. سینکڑوں ڈاکٹر ہمارے کرونا میں مبتلا رہے. نشتر اسپتال وہ واحد اسپتال ہے جس نے پورے پاکستان اور پورے سندھ اور بلوچستان کے درمیان ایک ناکہ لگایا ہوا تھا کہ یہاں سے کرونا کا مریض آگے نہیں جاتا تھا. کرونا میں ہماری خدمات کو نظر انداز کیا گیا. نہ یہاں پر آج تک ہمارا تو وائس چانسلر یہ اپوائنٹ نہیں کر سکے. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے یہاں پر ہمارے پی جی آروں کے مسائل ہیں, ہمارے یہاں پر پی جی آروں کی شدید کمی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ حکومت نے یہاں کے جو یونیورسٹی تو بنا دی حکومت نے, 3 سال گزرنے کے باوجود ہمیں نہیں لگتا کہ یہ یونیورسٹی ہے. فیکلٹی کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی ڈاکٹر سے جانا, کافی زیادہ مسائل ہیں. پروفیسرز کی کمی ہے, اسٹیٹ پروفیسر نہیں ہے, اسسٹنٹ پروفیسر نہیں ہے, وارڈز میں پروفیسر نہیں ہے. تو یہ کس طرح چلے گا سارا سسٹم؟ گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 17 تک دیکھیں, آپ کو ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاس فیکلٹی کی شدت کی کمی محسوس ہوگی. حکومت کی یہ چیزیں مطلب کہ پرائیورٹی میں ہے ہی نہیں کہ ساؤتھ پنجاب کے ڈاکٹرز کے مسائل کو حل کریں. ان مسائل کو اگر حل نہیں کریں گے تو بے چینی ہمارے اندر ہے کہ ہم احتجاج کریں گے. احتجاج ہمارا ہے نہیں ہے کہ وہ ہم نے استعمال کیا ہے. ہاں انہوں نے ہمیں بلایا کہ آپ مذاکرات کے لیے ہیں. ان کے جو مذاکرات ہوتے ہیں یہ معنی خیز کبھی بھی نہیں ہوتے. ہمیں پتہ ہے یہ لا حاصل گفتگو ہوتی ہے, یہ صرف اور صرف احتجاج کی زبان سمجھتے ہیں, کیونکہ یہ بھی احتجاج سے ہی پروان چڑھ کے حکومت میں آئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یاسمین راشد صاحبہ کو نشتر کی قربانیوں کو, ساؤتھ پنجاب کی قربانیوں کو سراہنا چاہیے تھا. یہاں کے مسائل کو ترجیحی بنیاد پر حل کرتی. یہاں پر ایک بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو انہوں نے حل کیا ہو. آپ چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ اٹھا کے دیکھ لیں, چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ اٹھا کے لے کے اور ادویات کی قیمتیں بڑھانے تک کسی ایک چیز پہ انہوں نے اپنی توجہ نہیں دی. میں نے ہیلتھ منسٹر سے ہم نے یہ بھی پوچھا کہ آپ 32 ارب روپے کا وہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم نے پنجاب کے اسپتالوں میں بجٹ دیا میڈیسن کا. ہم نے ڈاکٹر سے بھی بات کی تو وہ بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں پہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 32 ارب پنجاب میں اگر میڈیسن کی خریداری کے لیے لگائے گئے ہیں تو یہ تو میڈیسن ہونی چاہیے تھی, پھر کہاں چلی گئی؟ سر یہ 32 ارب کہہ دیں یا 100 ارب کہہ دیں, ہم تو اس بات کو نہیں مانتے. اگر انہوں نے لگایا ہے یہ آڈٹ کریں, ان کا پیسہ کہاں گیا ہے, حکومت کا پیسہ کون کھا کے جاتا ہے. ہمیں یہ یقین ہے کہ حکومت کا پیسہ حکومت کی جیب میں جا رہا ہے. یہ لوگ بھی انہی لوگوں کی طرح ہیں کہ جو عوام کا پیسہ, ہمارے ٹیکس کا پیسہ اپنے خزانے, اپنے اکاؤنٹس بھرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, اپنی امارات کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہمیں جو یہ اگر 32 ارب کا یہ دعویٰ کرتے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے نشتر اسپتال کو 1 روپیہ بھی دیا ہو. جو پیسہ انہوں نے دیا ہوتا ہے, یہاں پر کم از کم ایک اینٹ تو آپ کو نظر آنی چاہیے, کوئی مٹی آپ کو نظر آ جاتی, کوئی ریت نظر آ جاتی, کوئی سیمنٹ نظر آ جاتی, کوئی پتھر نظر آ جاتا. یہاں پر یہ پیسہ خدا جانے کدھر گیا ہے, کوئی زمین کھا گئی یا آسمان کھا گیا ہے. ہمیں یہاں پر کسی قسم کی کوئی بھی تبدیلی نظر نہیں آ رہی, اور ہیلتھ کا نظام ویسے ہی کا ویسے ہی پڑا ہوا ہے, بکھرا ہوا, بے آسرا, یتیم اور بے سہارا. جی بالکل, کسی قسم کی تبدیلی نظر نہیں آتی. ہیلتھ کے سسٹم پر فوکس نہیں کیا جا رہا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر بھی ڈاکٹر عتیق موجود ہیں, ہم ان سے جانیں گے. ایسا بتائے گا, کافی دفعہ ہم نے دیکھا کہ جب وائی ڈی احتجاج کرتی ہے تو مطالبات مریضوں کے ہی کیے جا رہے ہوتے ہیں, کچھ ڈاکٹرز کے اپنے مطالبات ہوتے ہیں. لیکن اب یہ سلسلہ ہے کہ مریض بھی پریشان نظر آتے ہیں, ڈاکٹرز آپ سے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی پریشان نظر آتے ہیں. جبکہ انتظامیہ, ہم نے سیکٹری ہیلتھ سے بات کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ فی الحال سب کچھ ٹھیک ہے, کوشش کریں کہ اس کو مزید بہترین بنایا جائے گا. تو یہ جو پہلے سے بہتر چیزیں ہیں تو کیا واقعی بہتر ہیں یا صرف دعوے ہیں؟ یہ جو ہے سراسر دعوے ہیں, اور بیسیکلی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے سب اچھا کی رپورٹ دی جاتی ہے. بیسیکلی جہاں پہ بھی وزٹس ہوتے ہیں سب اچھا کی رپورٹ دی جاتی ہے. جیسے کہ ابھی ڈاکٹر خضر نے ذکر کیا کہ اگر آپ اتنا بجٹ لگا رہے ہیں تو اس کا جو ہے کوئی آؤٹ پٹ کیوں نظر نہیں آ رہا. آپ نے خود ہی ذکر کیا کہ جو مریض ہیں ان کو مفت میڈیسن نہیں مل رہی. یہ صرف دعوے ہیں, یہ صرف کاغذی باتیں ہیں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ مکمل طور پہ نااہل ہو چکی ہے. جو یہ تبدیلی کی باتیں کرتے تھے, جس کے اوپر ہم نے جو ٹرسٹ کر کے ان کو ووٹ دیا تھا, انہوں نے ہمیں اور عوام کو, مریضوں کو شدید مایوس کیا. ہیلتھ سسٹم کو یہ تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. آپ یہیں سے اندازہ کر لیں کہ یہ حکومت کی نااہلی نہیں ہے. مجھے ہیلتھ منسٹر اس کا جواب دے کہ آپ ایم ٹی آئی ایکٹ لے کے آ رہے ہیں, لیکن آپ آڑ کے پیچھے چھپ رہے ہیں کہ یہ پرائیویٹائزیشن ہے نہیں. آپ اس سے پہلے ہی پرائیویٹائزیشن لے آئے ہیں. آپ نے جو جتنے بھی ٹیسٹ ہیں, آپ نے ان کی جو فیس ہیں, چارجز ہیں, وہ آپ نے ڈبل ٹرپل کر دی ہیں. باہر جو میڈیسن ہے وہ آپ کے سامنے 200 گنا مطلب ان کی قیمت بڑھ چکی ہے. تو آپ مطلب صرف آپ دعوے کر رہے ہیں, اور ہیلتھ منسٹر نے پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ کوئی ایک, مجھے یہ مطلب آپ ٹاک شو کر لیں, ہمارے سامنے آ کے بیٹھ جائیں, یہ کوئی ایک مجھے گنوا دے کہ اس نے یہ جو ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ڈاکٹر کے لیے یا جو مریضوں کے لیے بہتری کے لیے کوئی کام کیا ہے. انہوں نے
इन्होंने कोई काम नहीं किया, ये सिर्फ सेमिनार्स अटेंड कर रही हैं, ये सिर्फ जो है फ़ोटो सेशन करवा रहे हैं और सिर्फ ये झूठे दावे कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मुतमिन नज़र नहीं आते डॉक्टर कहते नज़र आते हैं कि उनके मुतालबात, उनके मसाइल, मरीज़ों के मसाइल को नहीं देखा जा रहा, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च किया जा रहा है, जिसका नुकसान है वो आम पेशेंट को भुगतना पड़ता है, उसके साथ साथ जो यंग डॉक्टर्स हैं जो वार्ड्स में काम करते हैं उनको भुगतना पड़ता है। डॉक्टर साहब आप बताइएगा, ये जो सारी सूरत हाल है इसका हल क्या निकलेगा? आप लोगों ने एहतजाज किया, एहतजाज रिकॉर्ड कराया, शदीद नारेबाजी भी हुई, क्या ये सिलसिला चलता रहेगा? कोई लाहेअमल किस तरह हुकूमत को कन्विंस किया जाए? मैं ये बताना चाहूँगा, ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक ये इस नाकाम हेल्थ मिनिस्टर को इसके ओहदे से रिमूव नहीं करते। ये सबसे बड़ी आड़ है जो हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं उनकी सलूशन में। अब रिसेंटली देखें 1000 डॉक्टर्स के इंटरव्यू हुए हैं निस्तर में और अभी तक उन लोगों के आर्डर्स नहीं आए। इस इंटरव्यूज़ को हुए कोई 8 माह से ज़्यादा अरसा हो चुका है, अभी तक इंतज़ामिया बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, इस चीज़ को सीरियस ही नहीं लेते। इस चीज़ को सीरियस ही नहीं लेते। और इसके अलावा आप देखें कि जो कोरोना में डॉक्टर्स काम कर रहे थे उनको रिस्क अलाउंस अभी तक नहीं मिला, और ना इन्होंने झूठे वादे किए हैं, बुज़दार सरकार ने वादे किए हैं कि रिस्क अलाउंस दे रहे हैं, डबल तनख्वाहें दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने डबल तनख्वाहें अपनी जो सेक्रेटेरिएट के लोग थे, अपनी जो इनके असम्बली के लोग थे, उनको इन्होंने डबल तनख्वाहें दी हैं, लेकिन डॉक्टरों के लिए इन्होंने बस झूठे वादे किए हैं। डॉक्टरों के हवाले से काम नहीं किया गया। जो कोरोना में डॉक्टर शहीद हुए हैं उनके लिए जो पैकेजेस हैं अभी तक उस हवाले से भी अमल दरामद नहीं किया जा सका। वाईडी का ये कहना है, उस हवाले से उन्होंने अपने मुतालबात वज़ीर सेहत के सामने रखे हैं। उस हवाले से उनका ये भी कहना है कि कई बार मुतालबात सामने रखे गए, कई बार मसाइल को हाईलाइट किया गया, लेकिन वज़ीर सेहत इस हवाले से सीरियस इनका ये कहना है कि को जवाब नहीं दिया गया, उस वजह से मसाइल जूं के तू हैं। अब देखना ये है कि ये मसाइल कब हल होंगे। उसके साथ से हम सूबाई वज़ीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद से भी जानेंगे कि वो इस सारे अवामिल के हवाले से क्या कहती हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि आज हम बात करें जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के हवाले से, आज पहली मीटिंग का इनेकाद किया गया है। सूबाई वज़ीर सेहत ने आज मीटिंग ली है हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से। तमाम जनूबी पंजाब के CEOs को, डायरेक्टर्स हेल्थ की आज मीटिंग की गई है। उस हवाले से ब्रीफिंग ली गई है कि साउथ पंजाब में किस तरह डेवलपमेंट की जा रही है, साउथ पंजाब में हेल्थ के जो प्रोजेक्ट्स जारी हैं उनके हवाले से ब्रीफिंग ली गई है। उसके साथ साथ उनको आज बताया गया है कि आज जो साउथ पंजाब के मुख्तलिफ अजला में हेल्थ के हवाले से वर्किंग जारी है, मेडिसिन के हवाले से उन्होंने खुसूसी बात की और इस हवाले से हम आज उनसे भी बात करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त सूबाई वज़ीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि साउथ पंजाब सेक्रेटरीट के हवाले से क्या वर्किंग की जा रही है, जो हॉस्पिटल्स का काम रुका हुआ है कब उनको मुकम्मल किया जाएगा। उसके साथ हम उनसे ये भी जानेंगे कि जो इस हवाले से मेडिसिन की जो इस हवाले से मसाइल हैं उनको किस तरह हल किया जाएगा। जबकि हेल्थ सेक्रेटरीट जो जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट बनाया गया है उसके हवाले से जिस तरह उसको इस्टेब्लिश किया गया है, हम उससे जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा पैकेज जो है वो साउथ में डेवलपमेंट के लिए दिया है, क्योंकि इससे पहले हुकूमतों ने आज तक कभी साउथ की तरफ नज़र नहीं की थी और यहाँ ना किसी हस्पताल की डेवलपमेंट हो रही थी, ना हेल्थ सर्विसेज की डेवलपमेंट हो रही थी। हमारे आने के बाद जो हम इस वक्त जो बन रहे हैं अस्पताल, उनमें 2 बड़े अस्पताल हैं। निश्तर 2 बन रहा है, 1000 बेडेड हॉस्पिटल, और ये मेरा ख़्याल है 4 दहाइयों में पहली दफ़ा एक नया हस्पताल बन रहा है। दूसरा जो हस्पताल बन रहा है वो है कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल DG खान। इसके अलावा हम यहाँ 4 मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स दे रहे हैं, राजनपुर, लिया, भावल नगर और उसके अलावा गल्ला मंडी पे एक नया अस्पताल। ये सारे अस्पताल जो हैं ये साउथ के इलाके में बन रहे हैं। इस इलाके के अंदर क्योंकि सेक्रेटरी साहब जब से आए हैं, कुछ जो नई तामीरें हो रही हैं, जैसे हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स वगैरह जिनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, जिनके हालात बहुत ख़राब थे, उन सारी की असेसमेंट करने लगे हैं, उनकी रेनोवेशन का काम शुरू करेंगे। हमारे आने के बाद कम से कम डॉक्टरों की जो कमी थी बहुत हद तक बेसिक हेल्थ यूनिट्स पे वो हमने ख़त्म कर दी है। हमारी अब पूरी कोशिश है कि उन डॉक्टर्स को अच्छी सहूलत दी जाए ताकि वो मरीज़ों की अच्छी तरह खिदमत कर सकें। आपने खिताब में मेडिसिन के हवाले से भी बताया, तो मुल्तान में साउथ का जो सबसे बड़ा चिल्ड्रन हॉस्पिटल है मुल्तान का, उसके अलावा कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे मसाइल आते हैं क्योंकि बर्डन ज़्यादा होता है, बजट महदूद होता है, तो इसके लिए कुछ स्टेप लिए जा रहे हैं? देखिए, मेरा ख़्याल है ये लोगों की खाम ख्याली है कि बजट कम है। 32 अरब रुपया जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ दवाइयों पर इस्तेमाल होता है,
اور یہ سارا بجٹ جو ہے آج جو بیٹھ کے میں سی اوز سے ڈسکس کر رہی تھی، ایک بہت بڑا بجٹ دیا جاتا ہے، اس کا پراپر استعمال ہونا بڑا ضروری ہے، نیڈ ریکوائرمنٹ کے مطابق ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ اس پہ سارا کام کر رہے ہیں. میں امید رکھتی ہوں کہ اجمل بھٹی صاحب جو ہمارے نئے سیکٹری آئے ہیں ساؤتھ کے، یہ سارے ایک نیڈ اسیسمنٹ بجٹ بنائیں گے. جتنا پیسہ ہم دوائیوں پہ خرچ کر رہے ہیں شاید اس سے پہلے حکومتوں نے نہیں خرچ کیا، اور انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ مریضوں کو ہر قسم کی دوا بھی ملے. دوسری بات ہے کہ ہیلتھ کارڈز کے تھرو آپ کو پتہ ہے وہ بھی سروس ہم دے رہے ہیں، اور جتنے ضلع ہیں اس وقت ساؤتھ کے ان سارے ضلعوں کو ہم نے ہیلتھ کارڈز دے دی. اس میں اضافہ کیا جائے گا ہیلتھ کارڈ میں کوئی ایسا اسکیم ہے؟ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ان کے حکم کے مطابق ہے کہ ہم نے مزید بڑھانے ہیں ہیلتھ کارڈز، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک اچھی اناؤنسمنٹ اگلے 1-2 دن میں چیف منسٹر صاحب کریں گے، جس کے تحت ہم ہیلتھ کارڈز بڑھا کے کوشش کرنے لگیں کہ کروڑ تک لے جائیں. لاسٹ میں کرونا کے حوالے سے بتا دیں گے کیا صورتحال ہے ساؤتھ پنجاب میں، جس طرح ملتان میں جس طرح کام ہوا، جس طرح مریضوں کو علاج کیا گیا، جہاں پر جتنی تعداد میں پیشنٹ آئے، تو اس کے حوالے سے اب کیا صورتحال ہے، آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہے؟ کرونا کہیں گئی تو ہے نہیں، کرونا بھی موجود ہے، اور پچھلے 1 ہفتے کے اندر کرونا کے کیسز آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں. لوگوں کو ہم اصرار کر سکتے ہیں آپ مہربانی کر کے حفاظتی تدابیریں اختیار کریں. جہاں تک ہسپتالوں کا تعلق ہے، الحمدللہ اس دورانیہ میں اپنے ہسپتال ہم نے پراپرلی اکوپ کر دیے ہیں، اور ہر ہسپتال میں آکسیجنیٹڈ بیڈز ہیں، ایڈیکویٹ نمبر آف وینٹیلیٹرز ہیں، پیپل ہیو بین پراپرلی ٹرینڈ، لوگوں کو اچھی ٹریننگ ملی ہوئی ہے. انشاءاللہ اگر خدا نخواستہ مریضوں کی تعداد بھی بڑھ گئی تو ہم اپنے ہسپتالوں میں مینیج کر لیں گے. ساؤتھ کے جو لوگ ہیں ان کو پیغام دے دیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آج وزٹ بھی کیا، مسلسل آپ کے وزٹ چلتے آ رہے ہیں 2 سال سے. میں ساؤتھ کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں بہت عزیز ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ساؤتھ میں اسی طرح کی ڈیولپمنٹ میں ہو جس طرح لاہور میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے خاص انسٹرکشنز ہیں پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کی کہ ہم پوری کوشش کریں کہ جلد سے جلد جو ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ ساؤتھ کے علاقے کے جلد سے جلد مکمل ہوں تاکہ یہاں کے لوگوں کو سہولت ملے. میڈم آپ کو شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین جیسے کہ آپ نے جانا، صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا یہی کہنا تھا کہ ساؤتھ پنجاب کے عوام کی خدمت ان کا بہترین، ان کا مین مقصد ہے. حکومت پنجاب کا، وفاقی حکومت کا یہی مقصد ہے کہ ساؤتھ پنجاب کی جو محرومی ہے ان کا ازالہ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان سے یہ بھی جانا کہ ساؤتھ پنجاب میں جو اس حوالے سے مختلف اضلاع میں مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلز بنائے جا رہے ہیں، جلد ان کا کام مکمل کر لیا جائے گا، جس سے جو صحت کی سہولیات ہیں ان میں مزید بہتری آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے میڈیسن کے حوالے سے بھی بات کی کہ 32 ارب روپے کا بجٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی عوام کو خوشخبری سنائی کہ پنجاب میں جلد صحت کارڈ جو اسکیم ہے اس میں مزید اضافہ کیا جائے گا. اب دیکھنا ہے، اب مزید یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ ساؤتھ پنجاب کی محرومیاں کس طرح ختم ہوں گی، ساؤتھ پنجاب کے جو میڈیکل کے مسائل ہیں کتنے حل ہوتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا یہی کہنا تھا کہ اس حوالے سے ورکنگ جاری ہے، اس کو مزید تیز کیا جا رہا ہے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.